بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، پاکستان نے رافیل طیارے گرا کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دشمن کو خبردار کر دیا، کہا وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر عالمی تحقیقات کی پیشکش کی، بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں بتایا امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات نہایت مفید رہی، افغان قیادت سے کہا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جاری کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی، وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی پر کام شروع کرنے کی ہدایت، زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بھی گفتگو، وزیر اعظم کی وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کے انتظام کی ہدایت۔ مری میں لیگی قیادت کے ڈیرے نواز شریف کی سربراہی میں آج اہم اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور لیگی رہنما شرکت کریں گے، سیاسی صورتحال سمیت اہم ملکی امور پر مشاورت ہوگی۔ شدید عالمی دباؤ پر اسرائیل غزہ میں امداد کی تقسیم پر تیار، غزہ سٹی میں 3 مقامات پر لڑائی عارضی طور پر روکنے کا اعلان، روزانہ چند گھنٹوں کے لیے فوجی کارروائیوں میں وقفہ کیا جائے گا۔ اس دوران اقوام متحدہ کی ٹیمیں اور دیگر امدادی ادارے فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دہشت گرد اسرائیل نے عالمی اصول بھی رون دیے، غزہ کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور جہاز پر دھاوا، فریڈم فلاٹیلا کی کشتی، حنظلہ میں بھی سوار 10 ملکوں کے 19 رضاکار گرفتار، یورپی پارلیمنٹ کی رکن ایما فوریا بھی شامل، گرفتاری کے باوجود رضاکاروں کے حوصلے بلند، حماس نے جہاز پر حملے کو ڈکیتی قرار دے دیا، 220 برطانوی اراکین پارلیمنٹ کا کیئر اسٹارمر کو خط لکھ کر فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ تیز رفتاری نے مزید کئی گھر اجاڑ دیے، کلر کہار کے قریب بس کھائی میں جا گری، 9 افراد جاں بحق، 21 مسافر زخمی اسپتال منتقل، 5 کی حالت تشویشناک، بس میں 48 افراد سوار تھے۔ غزہ پر مسالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، تیونس میں ہزاروں افراد کا امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ، ترکی میں مصر کے سفارت خانے پر 2 لڑکیوں نے تالا لگا دیا، رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ، موراکو میں بھی مصری سفارت خانے کے باہر احتجاج، مغربی کنارے کے فلسطینی بھی غزہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے باہر نکل آئے، تل ابیب میں ہزاروں افراد کی ریلی، غزہ میں فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف، 3 سال کی قلیل مدت میں معاشی اشاریوں میں بہتری لائے، پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ دفن ہو چکا، پی ٹی آئی کی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے بولے، عرب ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا، کہا مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل ناگزیر ہے، 2 ریاستی حل ہی فلسطین میں امن کا راستہ ہے، بین الاقوامی قانون و انصاف کا نظام بکھر رہا ہے، ادارے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، صرف زبانی دعوے کافی نہیں ہے، امریکہ ثالثی کرے تو بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے، اسحاق ڈار کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق بیان کی وضاحت، بولے کیس کا حوالہ بانی سے متعلق سوال پر دیا، بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا سیکیورٹی تعاون، فوجی سفارتکاری اور اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا اقدام، اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کی میزبانی، محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے خواہش مند، شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، پیچیدہ خطرات کے دور میں فوجی تعاون اور اسٹریٹجک مکالمہ ناگزیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا اعادہ، کانفرنس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے اعلیٰ عسکری وفود کی شرکت، مندوبین کی امن، احترام اور قومی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے مشترکہ عزم کی توثیق، دہشت گردی، سائبر حملوں اور انتہا پسندی سمیت مشترکہ سلامتی کے خطرات کا مل کر مقابلہ کرنے کا عزم۔
शिलास और बाबूसर में फ्लैश फ्लडिंग से बड़ी तबाही। मज़ाफ़ाती तहसील दिनौर में पानी का बड़ा रेला दाखिल, दरिया का रुख तब्दील, कीचड़ और मट्टी का सैलाब, मुतअद्दिद घर मलिया मेट, सैकड़ों कनाल अराजी तबाह, कई बस्तियां उजड़ गए, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चलास में सैलाबी रेलों में बह जाने वाले सयाहों की 7वें रोज भी तलाश, पाक फौज रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा अहम शाहराहों की बहाली का काम भी जारी। मॉनसून का 5वां स्पेल आने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसेंगे। रिलीफ कमिश्नर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लिया में 4,33,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। नॉर्दर्न एरियाज और पंजाब के सैलाबी रेले दरिया सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर दरमियानी और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हसास हिफाजती पुश्तों की कड़ी निगरानी। इस्लामाबाद के रावल डैम में भी पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। मरी में लीग की क़यादत के टेरे। नवाज शरीफ की सरबराही में आज अहम इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी रहनुमा शिरकत करेंगे। सियासी सूरत हाल समेत अहम मुल्की उमूर पर मुशावरत की जाएगी। तेज रफ्तारी ने मजीद कई घर उजाड़ दिए। कलर कहार के करीब बस खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 18 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। बस में 48 अफराद सवार थे। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा। मजीद 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। लकी मरवत, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 10, सिंध में 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 1 रिपोर्ट। के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। पहला निशान हैदर लेने वाले हीरो को कौम का सलाम। गोजर खान में मजार पर फूल रखने की तकरीब। फौजी दस्ते की सलामी। महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। कराची की लांढी जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन को हरासा करने का इंकशाफ। रिश्वत का बाजार गर्म। मुलाकात के लिए 3 से 5 हजार तक रेट। दोस्ती न करने पर धमकियां दी जाती हैं। कैदी तारिक अजीज की बेटी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से 25 मन गधे का गोश्त और 50 से ज्यादा गधे बरामद। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एक गैर मुल्की शहरी भी गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। अमरीकी सदर की कोशिशों से एक और जंग बंदी करीब। थाईलैंड और कंबोडिया लड़ाई रोकने पर रज़ामंद। कायम मकाम थाई वजीर आजम का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। कहा जंग बंदी के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात को तैयार हैं। एशिया कप तो होगा, भारत भी पाकिस्तान से खेलेगा। टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी। रवां साल 9 से 28 सितंबर तक UAE में होगा। इफ्तिताही मैच में हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। पाकिस्तान मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। शाहीन आखिरी ग्रुप मैच में 17 सितंबर को UAE का मुकाबला करेंगे। सुपर 4 राउंड का आगाज 20 सितंबर से होगा। नाइजर की विमेन फुटबॉल टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत लिया। फाइनल मार्के में मराकश को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इंग्लैंड या स्पेन, कौन पहनेगा विमेन्स यूरो कप के ताज का फैसला आज होगा। यूरो कप के फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगे। इंग्लैंड ने इटली और स्पेन ने जर्मनी को हराकर हतमी मार्के में जगह बनाई थी।
और कनाडा की लीला फर्नांडिस वाशिंगटन डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। कजाकिस्तान की एलिना को शिकस्त दी। रूस की अना क्लेंसाकाया ने ब्रिटानिया की एमा रुडिकाडो को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। लीला फर्नांडिस से मुकाबला होगा